નમસ્કાર મિત્રો, વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। તો જોઈ લઈએ આજના દેશ અને દુનિયાના તાજા મોટા અને મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે। તો મિત્રો આ સમાચાર ધ્યાનથી સાંભળી લેજો। સૌપ્રથમ મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો કેન્દ્ર સરકારે નવરાત્રી દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ 25 લાખ ફ્રી એલપીજી કનેક્શન આપવામાં આવશે। આ સાથે દેશભરમાં ઉજ્જવલા લાભાર્થીઓની કુલ સંખ્યા વધી 10.6 કરોડ થઈ જશે। तो मित्रों बीजी बाजू अंबालाल पटेले राज्य में 22 तारीख थी लईने 28 तारीख सुधी भयानक आगाही करी। मित्रों आ जिल्लाओं में गाजवीज साथे धोधमार वरसाद बगाड़शे नवरात्रीनी मजा। नवरात्रि में कायदो हाथ में लीधो तो गया समझो, जीडीपी आपी छे गुजरात पोलीसनी सूचना। पीएम नरेंद्र मोदीए राष्ट्रजोग संबोधन कर्या बाद फारूक अब्दुल्ला नाराज, जम्मू काश्मीरनो मुद्दो उठाव्यो। जामनगर जिल्लाना धोरलामां लोखंडनी सांकळमां हिंचका खाई रहेली 13 वर्षनी मासूम बाळकीने एकाएक गळे टूंपो आवी जता करुण मृत्यु। जामनगरमां इंस्टाग्रामनी महिलाने पोस्ट पर कॉमेंट करनार युवान पर छरी वडे हुमलो। युवतीना भाई सहित 4 सामे फरियाद करवामां आवी। पहला नोरते ज भावनगर રાજુલામાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો, ખેલૈયાઓની ચિંતામાં વધારો। आम आदमी पार्टीना धारासभ्य चैतर वसावाने आखरे राहत आपता गुजरात हाईकोर्टे शर्ती जामीन आपी दीधा। जामनगरमां क्रूर घटना सामे आवी, शिक्षके बळजबरीपूर्वक विद्यार्थीना वाळ कापी नाखता वालीनो होबाळो। वीज निगममां भरती न थता 3 वर्षथी राह जोता उमेदवारोना मुख्य कचेरीए उग्र देखावो। बनास डेरीना चूंटणी वच्चे फॉर्म भरवाना छेल्ला दिवसे ज शंकर चौधरी अमित शाहने मळवा सूरत पहोंच्या। पूर्व कच्छमां छेल्ला 24 कलाकमां 3 गंभीर अकस्मात जोवा मळ्या, 3 व्यक्तिओना करण मोत। वडोदराना अकोटा स्टेडियममां रमाशे गरबा, बीटा गरबानी रद करेली मंजूरी कोर्पोरेशने फरी बहाल करी। बनास डेरीनी चूंटणी पहला 16 मांथी 8 बेठक बिनहरीफ जोवा मळी। शंकर चौधरी अने परबत पटेल सामे कोई हरीफ नहीं। મહેસાણાના વિજાપુરમાંથી ઝડપાયેલા પનીરના સેમ્પલમાંથી મળી ભેળસેળ। ડિવાઇન ફૂડ ફેક્ટરીનું લાયસન્સ કાયમી માટે ધોરણે રદ। ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર નજીક હિટ એન્ડ રનની ઘટના જોવા મળી, ટ્રકની ટક્કરે સ્ટેનોગ્રાફરનું મોત। નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે જ ગુજરાત સરકારે રાજ્યના લાખો નાગરિકોને આપી મોટી ભેટ। ગુજરાતના 6.42 લાખ સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને મળશે ₹10 લાખની કેશલેસ સારવાર। તો બીજા એક સૌથી મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે જ મહાકાળીના માતાના દર્શને ઉમટ્યા શ્રદ્ધાળુઓ, પાવાગઢમાં શક્તિમય બન્યું વાતાવરણ। अमूल हवे तेनी प्रोडक्ट्सना ऊपर लगावशे क्यूआर कोड, ग्राहक तेने स्केन करी असली के नकली करी सकशे ओळख। गुजरातमां छेल्ला 12 कलाकमां 42 तालुकामां वरसाद जोवा मळ्यो। भावनगરના મહુવામાં 2 કલાકમાં 3 ઇંચ ખાબક્યો। અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી નશીલા પદાર્થોની હેરાફેરી જોવા મળી। વિયેતનામથી લવાયેલા 8 કરોડની કિંમતના હાઇબ્રિડ ગાંજા સાથે 2 લોકો ઝડપાયા। देशना सौथी अमीर तिरुपति मंदिर में ₹100 करोड़ चोरी, नायडूना मंत्रीनो जगन सरकार पर गंभीर आक्षेप। हवे भीड़ नियंत्रण माटे केंद्र सरकारे बनावी नवी गाइडलाइन, हिंसाना संभवित कारणों पर जणाव्या। सिंगर जुबिन गर्ग मामले मोटा समाचार सामे आव्या, बीजी वखत थशे पोस्टमोर्टम, आसामना सीएमनो मोटो निर्णय। હવે તમામ રાજ્યોમાં 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં એસઆઈઆર માટે તૈયાર થઈ જાય, ચૂંટણી પંચનો રાજ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓનો મોટો આદેશ। તો હાલ અત્યારે બીજા એક સૌથી મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। રાજ્યનું કુલ દેવું 10 વર્ષમાં 3 ગણું વધી ગયું, ₹60 લાખ કરોડે પહોંચ્યું। કેગના રિપોર્ટમાં ચિંતાજનક આંકડા સામે પણ આવ્યા। ईडीए अमदावादमां ट्रेन रोकावीने बेंकना बर्फ तरफ अधिकारीनी धरपकड़ करी, ₹16 करोड़नी छेतरपिंडीमां ईडीनी कार्यवाही। लालू यादवना परिवारमां भंगाण जोवा मळ्या। लाडकी दीकरीए माता पिता भाई बहन बधाने कर्या अनफॉलो। उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रेलीओ पर प्रतिबंध मूकवामां आव्यो। एफआईआर के अरेस्ट मेमोमां पण नहीं होय उल्लेख। अलाहाबाद में हाईकोर्टनो मोटो निर्णय।
પીઓકે આપમેળે ભારતમાં ભળી જશે, વિદેશની ધરતી પરથી ભારતના સંરક્ષણ મંત્રી પાકિસ્તાનને કડક મેસેજ મોકલ્યો. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીજી, પહેલા તમે એક્શન લો, પછી અમે. અરવિંદ કેજરીવાલે સ્વદેશી ખરીદો અપીલની કરી ટીકા. અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં તપાસની નિષ્પક્ષતા પર હવે સુપ્રીમ કોર્ટની નજર, કહ્યું પાયલોટનો વાંક કાઢવો કમનસીબી. સરહદી ગામડા ટુરિઝમના નવા કેન્દ્ર, અરુણાચલ પ્રદેશમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે 5100 કરોડના પ્રોજેક્ટના લોકાર્પણ. મુંબઈના કોસ્ટલ રોડ પર લેમ્બોર્ગિનીના કુરચરા ઉડ્યા, માંડ બચ્યો ડ્રાઈવર. જમ્મુ કાશ્મીરના દાલ સરોવર પાસે પાકિસ્તાનની મિસાઇલનો કાટમાળ મળ્યો, ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન નિષ્ફળ કરાયો હતો હુમલો. બેંગ્લોરથી વારાણસી જતી એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસની ફ્લાઇટમાં પેસેન્જરે ટોયલેટ જવા માંગતા મુસાફરે કોકપીટમાં ઘૂસવાનો પ્રયાસ કરતા ચાલુ ફ્લાઇટમાં હડકંપ મચી ગયો, 9ની અટકાયત કરવામાં પણ આવી. ભાજપ સાંસદના પત્ની ડિજિટલ એરેસ્ટનો શિકાર થયા, પોલીસે એક સપ્તાહમાં ₹14 લાખ રિફંડ અપાયું. અચાનક ટ્રેનમાં આગ લાગતા મુસાફરો કૂદ્યા, હાવડા નવી દિલ્હી સુપરફાસ્ટમાં બની હતી આ ઘટના. છત્તીસગઢમાં સુરક્ષા દળોને મોટી સફળતા મળી, ₹1 કરોડનો ઇનામી નક્સલી કોન્સા અને રાજુને ઠાર મરાયા. મેડ ઇન ઇન્ડિયા પ્રોડક્ટ્સને લઈને પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો ખુલ્લો પત્ર, કહ્યું જે ખરીદશું એ તે સ્વદેશી અને જે વેચીશું એ સ્વદેશી. આ તો પગ પર કુહાડી મારવા જેવો. અમેરિકાના અર્થશાસ્ત્રીએ ટ્રમ્પના ટેરિફને આત્મઘાતી ગણાવ્યો. ટ્રમ્પ અને મસ્ક વચ્ચે સમાધાન જોવા મળ્યો, મહિનાઓ બાદ એક મંચ પર દેખાયા, હાથ મિલાવી વાતચીત પણ કરી. પાકિસ્તાનની સેનાએ પોતાના જ દેશમાં બોમ્બ વરસાવ્યા, મહિલા બાળકો સહિત 30 લોકોના મોત. અમેરિકાની શરતો માની લઈશું તો અર્થતંત્ર જ ડૂબી જશે, દક્ષિણ કોરિયાના પ્રમુખનો મોટો નિવેદન. બ્રિટનમાં અનોખા લગ્ન જોવા મળ્યા, હનીમૂન માટે કપલે QR કોડ લગાવી પૈસા એકઠા કર્યા. તો બીજા એક સૌથી મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. 230 કિમી કલાકની ઝડપે આવી રહ્યું છે વાવાઝોડું, એનું નામ છે રગાસા. 5 દેશોમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, હજારો લોકોનું સ્થળાંતર પણ કરવામાં આવશે. અમેરિકા સાથેના કરારની સમાપ્તિ બાદ પણ રશિયા પરમાણુ હથિયાર મર્યાદાઓનું પાલન કરશે, પુતિનની જાહેરાત. તો હાલ અત્યારે બીજા એક સૌથી મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા. નવરાત્રી પંડાલોના એન્ટ્રી ગેટ પર ગૌમૂત્ર રાખો, બિન હિન્દુઓને લઈને ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનું ચોંકાવનારું નિવેદન સામે આવ્યું. તો મિત્રો, આ સાથે જ આપણા આ સમાચાર અહીંયા સમાપ્ત કરવામાં આવે છે. મિત્રો, ચેનલ પર તમે નવા છો અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરવા પણ વિનંતી.